सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। देश च 50 ਲੱਖ ਤੋਂ पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटिया च 90,123 केस आए सामने, 1290 लोगों की हुई मौत। खेती ऑर्डीनेंसां दे विरोध च कैप्टन पहुंचे राजपाल दे दरबार। कैप्टन ने किसानां नूं दिल्ली चलण दी कीती अपील। किसानां नाल आप भी दिल्ली जाण दा कीता ऐलान। पंजाब च किसानां ते दर्ज होए केस होणगे रद्द। धारा 144 की उलंघना करन ते किसी भी किसान ते नहीं होवेगा परचा दर्ज। कैप्टन ने किसानां नूं दित्ती राहत। लोक सभा च अज खेती ऑर्डीनेंसां ते हो रही चर्चा। अज ही वोटिंग होने की भी संभावना। अकाली दल ने अपने मैंबरां लई विप कीता जारी। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। पिछले 11 दिनों 10 ਲੱਖ नवे मामले सामने आए हैं, जबकि देश च पिछले 24 घंटिया 90,123 नवे मामले सामने आए तो 1290 लोगों की मौत हुई। सेहत मंत्रालय के ताज़ा अंकड़ियां के मुताबिक देश च हुण कुल कोरोना पीड़ितां की संख्या 50,20,000 हो गई है। इन्हां च 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसां की संख्या 9,95,000 हो गई है तो 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत च पीड़ितां दे ठीक होने की दर दुनिया च सब तो ज़्यादा है। राहत की गल यह है कि मौत दर और एक्टिव केस रेट च लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौत दर घट के 1.63% हो गई है। इस तो इलावा एक्टिव केसां की दर घट के 20% हो गई है। भारत च रिकवरी रेट लगातार वध रहा है। केंद्र सरकार वालों जारी किए गए खेती ऑर्डीनेंसां के विरोध च अज कांग्रेस के वफद ने राजपाल नूं मंग पत्र सौंपिया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने 11 मैंबरी वफद समेत राजपाल नाल मुलाकात करने लई पहुंचे। गवर्नर नाल मुलाकात तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री मीडिया नूं मुखातिब होए। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ संसद ਵਿੱਚ पेश खेती बिलों के विरोध ਵਿੱਚ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई हेठ वफद राजपाल ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इस वफद च मुख मंत्री तो इलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़, कुछ कैबिनेट मंत्री ते विधायक शामिल सन। वफद ने राजपाल ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ सौंप के खेती बिल वापस लैਣ की अपील की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि पंजाब ਦੀਆਂ सड़कों ਤੇ बैठਣ ਨਾਲ खेती आर्डीनेंस का मसला हल नहीं होਵੇਗਾ। उन्हां किसानों ਨੂੰ दिल्ली ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। उन्हां ਕਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ दिल्ली चलो, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। कैप्टन ने यह भी कहा कि पंजाब की सरहद पाकिस्तान नाल लगती है, इसलिए लोगों की नाराजगी का फायदा चुक के पाकिस्तान अमन शांति भंग करन दी शरारत कर सकता है। मैं ऑफकोर्स अपील करदा क्योंकि असीं तां उन्हां दे नाल है। अगर तुसीं ये कोई सड़कां रोकणियां ने या कोई पुल रोकने ने तो चलो दिल्ली, असीं चलदे हां तुहाडे नाल। उत्थे करो साडे पंजाब दे विच जद पंजाब गवर्नमेंट ही तुहाडे नाल है, उरे साडीआं सड़कां रोकण दा क्या इन्हां नूं लाभ होएगा? अगर तुसीं कोई अपना इंपैक्ट देना है और असी थोड़े नाल है इस इंपैक्ट के विच, तो चलो दिल्ली। और अज असी एक बैठे हैं बॉर्डर स्टेट पे। थोनू पता है डेली अज भी थोड़े अखबारां च कि यस्टरडे एक कल कोई खालिस्तानी एक सैल तोड़िया सी। ये पाकिस्तान करता रहू, हथियार भेजते रहू, बंदियां नूं भेजदा रहू और इत्थे गड़बड़ कराउण दी पूरी कोशिश करूगा। ये उन्हां दी पॉलिसी शुरू तो रही है और ਆਪਾਂ क्यों खेलते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ इस पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ? क्योंकि आ ਜਿਹੜਾ कुछ हो रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ ਜਾਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ और ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। मुख मंत्री ने कहा कि इन्हां आर्डीनेंसां की पैरवी ना की जाए तो घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं किसानां दा कानूनी हक बनाया जाए। पंजाब दे विच 75% किसानी साडी तकरीबन 5 एकड़ तो घट है, वो तो अद्धी जिहड़ी है वो 2 एकड़ तो घट है। जदों लोग उन्हां दे जिनस दा भाव गिरूगा विच इट विल फॉल,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ অর ਦੀ ਅਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸੂਬਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ FIR ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। On what? On this violation? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। There will be no. ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਫੀਤੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿ 144 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਲੇਕਿਨ I will see that no ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। We are not going to allow anything like this to happen. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ U-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਊਗੀ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਦ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ whip ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ VOTING ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਕੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ VOTING ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ VOTING ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ VOTING ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ VOTING ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਰਲ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਤੇ VOTING ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਹੀ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ VOTING ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮਸਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम नदियां बिछने मेला संजोगी राम नदी।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਦਸੰਬਰ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ 3 ਟਾਇਰ 2 ਪੈਰ ਸਾਧੂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਟਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। 2 ਪੈਰ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਮਾਤੜ ਲੋਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੁਆਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਮਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਕਲਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ 10 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 90,123 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 1290 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ। ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ। ਅੱਜ ਹੀ VOTING ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ whip ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।